सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिला। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सेहत क्रांति के नवे दौर की की शुरुआत। नवीनीकरण तो बाद सरकारी खेत्र का अपनी किस्म का पहला माता कुशल्या हस्पताल लोगों को किया समर्पित। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली दौरान पटियाला में नजर आया लोगों का भारी इकट्ठ। मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा पंजाब में अज सेहत क्रांति का होया आगाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगवाई में हुई राजस्थान कैबिनेट की अहम बैठक ले गए कई वड्डे फैसले। प्लेसमेंट एजेंसियों तो ठेका मुलाजम लैण की प्रथा होगी खत्म। राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कारपोरेशन के गठन को मिली प्रवानगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब में सेहत क्रांति के नवे दौर की शुरुआत करते हुए पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटियाला में सरकारी खेत्र का अपनी किस्म का पहला माता कुशल्या हस्पताल आधुनिकीकरण तो बाद लोगों को समर्पित किया है। अत्याधुनिक सहूलतां नाल लैस यह हस्पताल इतिहासक शहर पटियाला और इसके आस पास के लगभग 20 लाख के लोगों की आबादी को सेहत सहूलतां देवेगा। इस हस्पताल में 300 बैड ने हुण इस वकारी सेहत संस्था में 66 बैडां का वाधा किया गया। हस्पताल को 13.80 करोड़ रुपए की लागत नाल अपग्रेड किया गया। ICU NIU और होर सहूलतां नाल लैस किया गया। इस मौके मुख मंत्री ने कहा कि पंजाब ने सेहत संभाल के खेत्र में एक नवी क्रांति की शुरुआत की है। उन्होंने ऐलान किया कि लोगों दी कीमती जानां बचाउण लई 1 साल के अंदर राजभर के सारे हस्पतालों में एमरजेंसी सेवावां चालू कीतियां जाणगीਆਂ। इस दौरान मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख मंत्री ने हस्पताल के वख-वख वार्डां का दौरा करके लोगों नाल गलबात की। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल की अगवाई में 550 करोड़ रुपए की लागत नाल सेहतमंद पंजाब मिशन की रस्मी शुरुआत हुई है। इस मौके रैली दौरान लोगों का एक अथाह इकट्ठ वेखण नूं मिलिया। रैली दौरान इकट्ठ नूं संबोधन करदे पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह एक इतिहासक दिन है क्योंकि यह दिन सूबे में सेहत क्रांति के आगाज का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि चोणां दौरान उन्होंने लोगों को म्यारी सेहत और सिक्ख्या सहूलतां देण की गारंटी दी सी। भगवंत मान ने कहा कि हुण आम आदमी की भलाई और सूबे के सर्वपक्षी विकास को यकीनी बनाने के मद्देनज़र दित्तियां सारियां गारंटियां पूरीआं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार के ठोस यत्नां सदका पंजाब देश में निवेश लिए सब तो पसंदीदा स्थान बन के उभरिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में हुण तक 50,871 करोड़ रुपए का निवेश होया जिस सदका नौजवानों लिए 2,99,000 नौकरियां पैदा होणगीਆਂ। उन्होंने कहा कि सूबे में आर्थिक गतिविधियों को हुलारा देने लई आगामी दिनों में होर निवेश आकर्षित किया जाएगा। अज एक होर इतिहासक दिन है कि अज तो पंजाब दे विच सेहत क्रांति शुरू हो रही है। जिस वेले असी तुहाडे पिंडां विच दी भी लंघे होवांगे उदों रोड शो दौरान हो सकता उदों सिर्फ 5-10 मिनट ही मिले होण बोलण लई, क्योंकि 30-30 40-40 पिंडां नूं एक दिन च कवर करते सी। उस वेले अरविंद केजरीवाल जी उन्हां दी टीम मैं भी नाल ही हुंदा सी। असीं तुहानूं गारंटियां दे रहे सी कि एक बार मौका दिओ, स्कूल शानदार बना देंगे, बिजली दा बिल तुहानूं आउणों बंद हो जाऊगा, पुराने बिल जिहड़े पए 20-25 40 हज़ार दे सब माफ कर देंगे, रोजगार देवांगे, नौकरियां देवांगे, हस्पताल शानदार बना देंगे, इलाज गरीबां दा अमीरां वाले बिल्कुल सेम हस्पतालां या सेम मशीनां या सेम डॉक्टरां दे उस लैवल ते होऊगा। ये असीं गारंटियां दे रहे सी ते गारंटियां पूरियां करन दा टाइम आ गया। हुण वो टाइम नहीं हैगा, वो जमाना लंघ गया कि मुख्यमंत्री बन गए उस तो बाद महिलां दे अंदरों कुंडे ला लो, ऐश करो 5 साल, कोई लोड़ नहीं, 2-3 महीने पहला निकलो, कोई सड़कों के पैसे दे दो, 4 भर्तियां कर लो, लोग शायद पौने 5 साल भुल जाएंगे। वो जमाना नहीं रहा। इत्थे आम आदमी पार्टी हवा के रुख पलटना जानती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली च हवा के रुख पलटे, पंजाब दे विच भी असी उल्टा कहने कि तुसी वोटां पातियां, तुसी स्कूल दे विच
पोलिंग बूथ ते जाके लाइन च लग के ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ। ਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ। PHC ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਐਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਊ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਊ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੋਊ, ਉੱਧਰ ਫੀਸ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਵਕੀਲ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਨੀਅਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੀਅਤ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 40 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जन्म दिवस है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती के अवसर पे आज पंजाब में सेहत क्रांति की शुरुआत की जा रही है। सेहत क्रांति का मतलब, जब हम लोग चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने एक गारंटी दी थी, कई गारंटियां दी थी। पिछले 1.5 साल में कई सारी गारंटी पूरी भी की, लेकिन एक गारंटी देते थे, हम कहते थे आपके घर में भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें, कोई बीमार ना हो, आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए। लेकिन अगर कभी कोई बीमार हो तो चिंता मत करना, आपके पूरे इलाज का खर्चा, छोटी बीमारी होगी तो भी और बड़ी से बड़ी बीमारी होगी तो भी, आपका पूरा इलाज हम कराएंगे। अच्छा इलाज कराएंगे, फ्री में इलाज कराएंगे। ये गारंटी हम लोगों ने चुनाव के पहले दी थी। आज से उस गारंटी को पूरा करने का काम शुरू हो रहा है। आज से शुरुआत हुई है। अभी अभी हम माता कौशल्या अस्पताल से आ रहे हैं। माता कौशल्या अस्पताल में ICU बनाए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं, ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। जैसा इलाज आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, 5 स्टार अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, अपोलो, मैक्स, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, वैसा ही इलाज अब पंजाब के गरीब से गरीब आदमी का करवाया जाएगा। ये हमारी गारंटी थी। आज शुरुआत है, टाइम लगेगा। 40 अस्पताल, 40 सरकारी अस्पताल तैयार कर रहे हैं पूरे पंजाब में। 40 अस्पतालों में ICU भी होंगे, ऑपरेशन थिएटर भी होंगे, शानदार इमरजेंसी वार्ड भी होंगे। जैसी सुविधा आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है, वैसी सुविधा मिलेगी और फ्री में मिलेगी। आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, ऑपरेशन मुफ्त होगा। 30 लाख रुपए लगे, 40 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत है। इसके लिए भगवंत मान सरकार ने 550 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। इन 550 करोड़ रुपए से आपके ये 40 अस्पताल तैयार किए जाएंगे।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਚਾਰਜਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਕਫ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਾਰੇਵਾੜ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 125ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 125ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਇਕਬਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, CEO ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਆਏ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी साहब, इन्हां दे साथी इंटरनेशनल सिख फोरम का जिहड़ा पहले वरेगंढ है, तुसी सारे बहुत वड्डा उपराला कर रहे हो। उहदे विच मैनूं भी आउण दा सुभाग प्राप्त होया है। एक दो दिन पहला ही मैनू इस परिवार वालों ये सुनेहा लग्या सी ते मैं इन्हां नूं बेनती कीती सी कि उस दिन साडी पार्टी दी पटियाले विच रैली है ते कहंदे भी 3 बजे तो 5 बजे तक है, सो मैं थोड़े दर्शन करके तुहाडे विच हाज़र होके इस गल लई कि साडी जिहड़ी मर्यादा है, परंपरा है ते साडा इतिहास है, इस नूं हुण कोई चेते करन लग्या। वैसे डर भै तां कोई होना नहीं चाहिदा, जिहदे ते अकाल पुरख दा आसरा होवे, उन्होंने बहुत मिटाउण वाले मिट गए, खत्म करने वाले खत्म हो गए, पर वो कौम ते उहदी सोच, वो पंथ ते वो ग्रंथ सदा लई निराला है ते निराला रहूगा। कई बारी असीं दूसरिਆਂ ते तोहमतां ला बैठे हैं, पर जे आपां संत बाबा अतर सिंह जी उन्हां दीयां बहुत सारियां यादां दर्दी साहब ने संगत नाल साझीआं कीतियां। हर एक इंसान दे दो अखां है, तो एक पासे झाकदियां, वो अपना अपना ही देखदियां है
जो थोड़ा जिहा दूसरे पासे देखण लग जे तां फिर उस इंसान का जीवन, उस प्राणी का जीवन बदल जाता है। अपने सामने संत बाबा दविंदर सिंह जी बैठे है। अजकल डॉक्टर बनने वास्ते, अफसर बनने वास्ते तरले ले जाते हैं, और उस तो पासे होके लोगों की सेवा में होना, वो जो किसी पासे उपरले की कृपा नाल बंदा जुड़ पे तो फिर हो सकती है। नियोधे ते रुतबे ते शानो शौकत दे लई लोग भजदे आ, उधर नूं दौड़दे आ, उहनूं छड्डना ते त्यागना किसी दे हिस्से आउंदा। विद्या ही सानू बहुत साडे लई जरूरी ते दुनिया विच पछाण बनती है। संत बाबा अतर सिंह जी होरां ने, जिन्हां ने सेवा पहलां देश की सेवा की, फिर कौम की सेवा की है, और उस पासे शब्द नाल जोड़ के ते उहदा दुनिया विच होका देना उन्हां महापुरखों के हाथ आया है। हिस्से आया जी, हिस्से आया जी किसी ने कुछ किया है। बहुती गिणती नाल या वड्डियां गल्लां नाल कई बारी नहीं कुछ हुंदा। जे संत बाबा जी ने भगती की, अपना जीवन मनुखता लई लाया, त्याग विखाया। जिवें दर्दी साहब होरां ने कहा सी कि उत्थे कोई बहुतियां फौजां की लोड़ नहीं पई, उत्थे लोकां नूं नाल लिजाण की लोड़ नहीं पई। जदों संत जी का हाथी उस शासक दे अगे आया तो उन्होंने सलूट करना पिया। सगों जे साडी कोई कमाई होवे, जे साडे विच कोई होवे तो उन्होंने खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमेशा अगों वाला प्रणाम ही करूगा। सो बहुत वड्डी जरूरत है प्रभलीन जी हो रही, और तुसी सारे जड़े पासे, क्योंकि इस देश नूं या दुनियादारी नूं एक प्रशासनिक ढांचा चलाउंदा, उहदे च वड्डे अफसर अपने IPS IAS जां फौजी जरनैल जां इंजीनियर ला लो, उन्हां लोकां दी लोड़ हुंदी है। साडे वास्ते थोड़ी जी वाहिगुरू ने, परमात्मा ने सिख पंथ लई, सिख कौम लई बहुत बख्शिश की है। साडा कोई इंसान भुखा नहीं सौंदा। जे मंगण की आदत भी पई है तो वैसे होरां दे मगर लग के पै गई है। नहीं, सिख कदे मंगता नहीं वेख्या सी। उगराई कर लेनी किसी काज लई, गल वखरी है, पर ठूठा फड़ के नहीं मंगदा सी। उहदे लई हमेशा साडी कौम ने, साडे गुरुआं ने वरताया। गुरु नानक सच्चे पातशाह तो जिहड़ी इस संसार विच वड्डी घटना है, जिहड़ा भुखे साधुआं नूं लंगर छकाउणा ते अपना कारोबार ना चलाउणा, पहली जिहड़ी ये करामात है, पहली घटना है, पहली ये कला है, तो अज तक चल रही है। बहुत वड्डी किरपा है। और साडे कोले कुछ आयोजन ही ना इहो जिहा हो सकिया कि हौली हौली, ये तो शुक्र है चावला साहब वर्गे इंसान जिहड़े अजे इस सर्विस विच बैठे है, जां कुछ बच्चे इधरले पासे आउण लगे है, नहीं तो असीं तां पासा जिहा ही वट गए सां। पता नहीं होर कारोबारां नूं ते होर ज़्यादा इकट्ठा करन नूं अपने आप नूं मान समझण लगे। पर जिथों सारा ये ढांचा चलदा, वो वागडोर है जो साडियां दे हत्थ विच होवे,
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇਹ 30 35 40 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। श्रीमान संत अतर सिंह जी महाराज जिन्हां उत्ते दसम पातशाह ने बख्शिश की सी, ਅਤੇ बख्शिश जी जो गाथा है वो मैं तुहानूं बहुत बरीफ विच दसांगा, लेकिन इस प्यार विच भिज के आई हुई सारी संगत नूं फतेह अरज करदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की साथ संगत, मैं श्रीमान संत अतर सिंह जी महाराज की शख्सियत बारे जो कुछ भी तुहानूं दसांगा वो मैं एक आई विटनेस के तौर पर दसांगा, क्योंकि मेरे दादा जी भाई साधू सिंह जी ਅਤੇ श्रीमान संत अतर सिंह जी महाराज दोनों का जन्म 1866 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ संत जी महाराज ਦੇ ਹਾਣੀ ਸਨ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ 2000 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਜਨਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ 1850 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ 1890 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ। 90 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਪਤਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਬੋਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 1882 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਬੰਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਪਾਦਰੀ ਡਰ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 127 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ 127 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਫਾ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਹਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਦੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਔਰ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਅਫੀਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਨਈਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਵਈਆ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕਹੂਟਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 100% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖੱਟੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 127 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ
कि ये गल ठीक है अमृत छकन वाली, तो सारे शहर के हिंदू साढ़े घर आए, हज़ारां की गिनती में आए। उन्होंने बापू जी को पूछा, बापू जी ने उन्होंने अगले दिन बुला के उन्होंने गीता सुनाई। और तुसी यकीन करोगे कि गीता सुन के सारे हिंदुओं ने, शहर दिया ने, फिर तहसील दिया ने, उन्होंने भी अमृत छक लिया। इस तरह ये गल फैल गई। मेरे को एक किताब कल आई है, उस विच लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी, वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीया, ये लोगों को कहते सन कि अपना एक बच्चा जरूर सिख बनाओ। और फिर उन्होंने लखां लखां की गिनती में अपने बच्चों को सिख बनाया, अमृत छकाया। 15 लाख प्राणियों को एक श्रीमान संत अतर सिंह जी ने अपने दस्ते मुबारक नाल अमृत की दात दी। तो गुरु की साथ संगत, ये इतनी प्रेरणा स्रोत इन्हों की गाथा और जीवनी है कि मेरा विश्वास है कि जड़ा उन्होंने इस जीवन गाथा को पढ़ लवेगा उसका जन्म सफल हो जाएगा। और वाहिगुरू उन्होंने दसम पातशाह के दर्शन, सतगुरां के दर्शन उन्होंने बख्शिश करेगा। और अज जदों 125 साल पूरे हो रहे हैं तो मैनू याद आ रही है कि मेरे ग्रैंडफादर ने पाकिस्तान तो आके दिल्ली विच सब तो पहला जदों तुसी इंडिया गेट जाते हो तो इंडिया गेट श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की उन्होंने स्थापना की। और दिल्ली विच जिन्हें भी तुसी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल देख रहे हो उन्होंने शुरुआत की। फिर मेरे माता जी उत्ते बख्शिश सी, उन्होंने 1955 जाके पटियाले विच उन्होंने स्कूल बनाया। फिर मेरे पिताजी ने स्कूल बनाया। उस तो बाद जो चढ़ती कला अखबार की सेवा मिली मैनू 1984 के सिखों के कतलेआम तो बाद असी 1985 पटियाले स्कूल बनाने शुरू किए। अज 5 स्कूल इत्थे जिस विच हज़ारां बच्चे विद्या प्राप्त कर रहे हैं। वो सरदारनी जसविंदर कौर हर रोज़ बच्चों को अमृत वेले गुरबाणी, कीर्तन, अरदास, वाहिगुरू के नाम का सिमरन बच्चे करके अपने दिन की दुनियावी जो विद्या प्राप्त करते हैं। तो ये इतनी बख्शिश वड्डी जो इन्होंने साढ़े उत्ते खालसा पंथ ने जो सानू मान प्यार और सत्कार दिता, उसे सदका अज पंजाबी का संसार विच सब तो वड्डा टीवी चैनल जिसनू घर घर विच देख रहे हैं। कल मैं हवाई जहाज़ विच दिल्ली जा रहा सी तो एक एयर होस्टैस मेरे को आई, वो कहन लगी तुसी दर्दी साहब हो? मैं कहा हाँ। कहती साढ़े घर विच तुहाडा टीवी चैनल देखते हैं। फिर उसने गल्लां करदियां दस्सिया कि मैनू ये दसो कि किहड़ा सिख है जिसके घर विच लोकी चढ़दी कला टाइम टीवी नहीं देखते। तो इस तरह की बख्शिश होनी ये सतगुरु जी की एक ज़ाहरी कला है जिसनों अज सारा संसार मान रहा है कि गुरुद्वारा बंगला साहब गुरु हरकृष्ण साहब का पवित्र स्थान श्री हरकृष्ण आई है जिस डिठे सब दुख जाए। उत्थों सवेरे 2 बजे तो करोड़ों करोड़ों की गिनती विच दुनिया के हर देश हर शहर च बैठिया हुई संगतां उस ज़ाहरी कला का आनंद मान के अपना जीवन सफल कर रही हैं। तो जो सतगुरु ने प्राप्तियां दित्तियां, बड़ू साहब का पवित्र स्थान जिथे सारी दुनिया विचों आके बच्चे विद्या प्राप्त कर रहे हैं, चढ़ती कला टाइम टीवी जिसनों दुनिया भर में संगतां देख के जीवन सफल कर रही हैं। तो फिर ये सोच के कि जे सतगुरु ने इन्नी वड्डी सेवा दी है तो क्यों ना साडे बच्चे वधिया हायर पोस्टां उत्ते आन, IAS बनन, डिप्टी कमिश्नर बनन, IPS करन और SSP बनन, वड्डे वड्डे अहुदियां उत्ते जान। तो जे साडे तैयार बर तैयार साबत सूरत उच्च अधिकारी होणगे तो ये जो पततपुणा असीं बच्चों च देख रहे हैं ये अपने आप खत्म हो जाएगा। पिछले साल असी ये प्रोग्राम शुरू किया, सतगुरु ने कृपा की, मेरे भैन जी डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी जो बैठे हैं इन्हों के होनहार बेटे डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने 35 बच्चे तैयार करके 2 कोठियां लैके दित्तियां लड़कियां नूं चंडीगढ़ विच 5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और 35 बच्चों को असी IAS IPS की उच्च जो पढ़ाई है अपने खर्चे उत्ते करवा रहे हाँ। तो साडा टारगेट है कि इस साल असी ये 200 बच्चे तैयार करांगे, गुरसिख बच्चे तैयार बर तैयार बच्चे जो IAS करके और IPS करके IFS करके वड्डियां वड्डियां पोस्टां उत्ते जाके अफसर बनन। तो एक दिन ऐसा आए कि सारे पंजाब के सारे अधिकारी ही तैयार बर तैयार साडे बच्चे होण
ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਢਿੰਡ ਦੀ ਕਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਖੇ ਸਭੇ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਲ ਵਾਲੀ ਛਬੀਲ ਉੱਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇਹ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਘਟਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਰੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਰਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਾਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਂਡ ਏਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸਲੇ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਢੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁੱਚਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਰੰਗ ਨਸਲ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਲਾਹਨਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਧੜਕ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕਾ ਸ਼ੁਦਾਤ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਨਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਜਾਣੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਹ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮੀ ਵਿਭਚਾਰੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 40ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਟਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਤਾ ਵਿਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਛੱਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫੁੱਲੂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੰਗਲ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੌਰੀ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਚੱਕ ਫੁੱਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। मैं इस वारी इंदर गाँव गढ़शंकर के लाख का लगाया तो मेरे को अज 10 लाख का इनाम नाम लग्या जो कि बड़े मान वाली मेरी गल है कि मैं मेरे द्वारा पेश ਡੀਅਰ कंपनी 100 रुपये इनाम लग्या तो उन्होंने उन्हें फोन किया जोड़े कि मेरे को आके बड़ी खुशी उन्होंने भी हुई है तो मैंने भी जब कल अल्का लॉटरी एजेंसी का फोन आया तो 4 बजे लॉटरी 5 बजे मैंने जब साड़ी बेटी खरीदा 10 लाख का इनाम लग्या। मैंने थोड़ा जहा पहला यकीन नहीं आया अपने आप से कि मैनू मैं देखी हो गया कि मैनू कोई ये डाउट नहीं है। फिर उन्होंने दसा थोड़े को 6565 लॉटरी नंबर डी कंपनी को 10 लाख इनाम मिला हूँ उन्होंने मैं ये पूरे अपने तन मन पैसे दिलाने की कोशिश करा। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਈਪੀਐਸ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ
ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 40 ਤੋਂ 50 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ SHO ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਧੁੰਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਸਭ ਪੀਸਫੁਲੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਐਵਰ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਮਾਡਲਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ NRI ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ iPhone 14 Pro, ਰਾਡੋ ਘੜੀ ਅਤੇ 15 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5:30 ਵਜੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। 5, ਸਵਾ 5 ਜਾਂ 5:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਫਟਾਫਟ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਗੀ 8 ਤੋਲੇ ਦੀ ਚੈਨੀ, 5 ਤੋਲੇ ਦਾ ਕੜਾ, 2 ਮੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਡੋ ਘੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰੇਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਂਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਂਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਾਲ 2 ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚਲਾਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੰਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਢਾਂਡੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 45 ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਆਖਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਢਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਜਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 147-48 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, 286 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਹਤ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਰਦਾਨ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 57, ਪਹਿਲਾਂ 3600 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ RDF ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਿੱਕਾ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਨਵੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਤਾਂ 21-2200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇਊਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੜਕ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 97-98% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿੱਕੇ ਕਦੇ GST 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਕਹਿੰਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ BJP ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫਾਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਸਾਂ, DTO ਖੋਹਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਾਣਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮਾਲਾ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਕੂਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 23-24 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 295A ਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਆ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ 2% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 78% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜੇ ਝੂਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 98% ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਜੇ ਅਡੋਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਗੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਲੜੀ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 25 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 11 ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਤਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਬਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪੱਗ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਏਕੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਨਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਗਲਤ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਮੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਦਾ ਬਹੁਤ ਪਈ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।